Yeah, hi guys, good morning. Yeah, okay. First, once we have to log in, we're discussing about today tabs, and before that, I am explaining about object and fields. Initially, how we can log in using login.salesforce.com. Then your username, we're providing. మజ్జిగ వేసుకుంటాను. Okay. Yesterday, we created one application, that is recruiting application we are creating. In case we can open that application, go to app launcher, and here go to view all. There we have our application recruiting. We can see our application here. Okay. అది కంప్యూటరా? Okay. Next, we have to discuss about data model. ఇక్కడ డేటా మోడల్లో మనకి ఏంటంటే అసలు ఏమేమి ఉంటాయి డేటా మోడల్లో కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ వన్ బై చెప్తాము. డేటా మోడల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయి అనేవి డేటా మోడల్. ఓకే, ఈ డేటాలో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. హియర్ సేల్స్ ఫోర్స్ లో వచ్చేసి మనము టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. టెర్మినాలజీ మీన్స్ యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కంపేర్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ అదర్ టెక్నాలజీస్. What in other technologies are database, you can go with any database. We have tables, columns, like that we are calling, and here also data rows we are calling. Data means in single row, multiple rows we are calling. Here also మనము టేబుల్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. టేబుల్ ని ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాము. మనకి టేబుల్లోని కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, కాలమ్ ని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ ఓకే, ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది, రోస్ ఉంటాయి కదా, మన ఈచ్ రోని ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాము అంటే రికార్డ్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, ఇది మనకి టేబుల్ రిలేటెడ్. టేబుల్ నేమో ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాము, కాలం నేమో ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాము, రోన్ వచ్చేసి రికార్డ్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అసలు ఈ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ .NET or Java,
any other technologies, there is a database definitely we have, like Oracle, SQL, okay, MySQL, different databases we have, database languages. But coming to the Salesforce, here we can easily creating the tables and columns, whatever, compared to other database tools. Here we can easily separate, we don't have any separate tool for database here. We can easily, like you can, here we can create objects, columns, easy way we can do. Okay, how we can create the table here. Okay, come to the organization. Here, setup is there now. Go to setup. Okay, go to setup. Here, data model related. Here we can see object manager now. Left side top after home, we have object manager. You can click on object manager. These are the objects, standard objects. Salesforce.com providing these are all objects. Okay, these are objects providing by Salesforce.com. We have to use these objects, and in case we have to create new objects, we can possible to create. Means tables ఉంటాయి కదా, టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇన్ కేస్ మీకు న్యూ టేబుల్ ఏమన్నా అంటే కస్టమ్ టేబుల్స్ ఏమన్నా కావాలంటే న్యూ టేబుల్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనకి 2 types ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి? స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ and custom objects. Standard objects means what are the objects providing by Salesforce.com? We are calling as a standard objects. Coming to the custom objects, in case based on the requirements, we have to create any new object. That object is custom object. Okay, మనం క్రియేట్ చేసే వాటిని కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. Salesforce.com ప్రొవైడ్ చేసింది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారు? Why they are providing standard objects? Okay, we have sales application, service application, marketing application, different predefined applications they are providing, Salesforce.com providing. So for those applications, we have to create multiple objects. Means Salesforce.com created multiple objects. Those objects available for use for other applications also. In case if you have అంటే మన వేరే అప్లికేషన్స్ కూడా ఈ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. కావాలంటే కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది అకౌంట్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. వన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇక్కడ ఏముంది, మీకు ఫ్లోరల్ లేబుల్ అనే, ఓకే, సింగులర్ లేబుల్ అనే, ఓకే, లేబుల్ నేమ్స్ ఇవి. అంటే UI లో మనకి కనపడేది, అంటే ఎండ్ యూజర్స్ కనపడేది ఈ నేమ్. ఇక్కడ API నేమ్ అని ఉంది కదా, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. అది ఈ నేమ్ ఏంటంటే API నేమ్. మనకి ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్, యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ API నేమ్, నాట్ label name. You can go with API name. In case you have to refer or you have to use this object in programming, you have to use API name. Okay, this API name. But here for standard objects, both are same. Multiple objects, both are same. In case you have to go with custom object, how we can create and go to object manager. On account, I am highlighting an account. In my end, please let me know. Okay. Okay, you can go with, in case how we can create the custom object means
Here object manager is there now. You can click on directly here. Here also one more link, object manager. And here create, right side top, we have create button is there now. Click on create. Here two options. One is custom object, one is custom object from spreadsheet. This is new feature. Almost 1 year back, they introduced this feature. Okay, before only we have create custom object only option we have available. Okay, I will discuss this later. First, we have to how to create custom object. Okay, here simple way you have to create any account now, Gmail or Facebook. Similar way here also you can create the table. Other you can go with any other technologies like I'm saying about .NET or Java related, SQL, Oracle. Like you have to, in case you have to create any object. Object means table. You have to write commands like create table, table name, like that you have to write. Anyone knows about this Oracle or SQL? Those people know about these all things. Okay, create table, table name. We have to run the commands like this type of way we can do. But here, simple way. Okay, it is very understanding and easily we can create the object. For example, recruiting app. We are going with recruiting app. Means you are the learners now. Then you have to try to jobs now. You will try to jobs now. At that time, how this recruiting process you need to know. That's why we have to choose recruiting app. How the organization recruiting the candidates for their requirements. Okay, so recruiting means what are the things we have to require? Candidates, recruiters, skills. Okay, this is the way we have to create. Once we are getting the requirement or document, you are the client. మీరేంటంటే ఒక క్లయింట్, మీరేంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ దగ్గరికి వచ్చారు. ఇది సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ దగ్గరికి వచ్చారు. నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మీరు చేసి ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వమంటారు. ఇన్ కేస్ మీరేంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇది. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మీకేంటి, ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీ ఉంది. కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయితే అసలు ఓకే, వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయితే ఇన్ కేస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని ఒక ఆర్గనైజేషన్ పర్సన్ ఇంటరాక్ట్ ఒక అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎంతమంది రిసోర్స్ కావాలి ఏంటి, ఇవన్నీ వీటికంటే డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరు, ఈ క్లయింట్ అనే అతను ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి, డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకేంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ బేస్ చేసుకొని డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేస్తారు. డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్, ఫీల్డ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం క్రియేట్ చేస్తారు. ఎందుకు, ఫైనల్ గా ఈ ఆర్గనైజేషన్ చూసారా కంపెనీ, ఆ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళ కంపెనీలో ఓ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసినా, ఓకే, ఈ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసిన సర్వీస్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేయాలి, ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేయాలి. ఇక్కడ అలానే మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేసుకోవాలన్నా ఇన్ కేస్ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ, ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది, ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది మనకు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి, ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏముండాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే టేబుల్స్ ఉండాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇనిషియల్ గా డేటా మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేయాలి. డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో యాజ్ ఎ డెవలపర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా జాయిన్ అవుతారు. ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఏం చేస్తారు, డేటా మోడల్ డిజైన్ చేసుకుంటారు. వన్స్ డేటా మోడల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత
మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ అసైన్ చేస్తాం. రిక్వైర్మెంట్స్ అసైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, రిక్వైర్మెంట్స్ లో యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా నువ్వు ఉంటే వాళ్ళు ఆ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది కదా, డేటా మోడల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయమని, ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయమని ఇలా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది మనకి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనము ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్. ఓకే, క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేస్తాము, యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వచ్చింది. ఇది ఏపీఐ నేమ్. తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి అంటే లేబుల్ కదా, ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఇదేంటి ఫ్లోరల్ లేబుల్. క్యాండిడేట్ కి క్యాండిడేట్స్. ఓకే, ఎస్ యాడ్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్, అసలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ కేసు మీరు. ఓకే, ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ రిక్రూటింగ్ ప్రాసెస్, వీఆర్ హైరింగ్ persons or who are candidates. Okay, for that we are using this thing. Next, this is sensitive help setting. In case మనకు వేరేది ఏమన్నా కావాలనుకుంటే ఆ కంటెంట్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి రికార్డ్ నేమ్ వచ్చేసి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కాలమ్స్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో కూడా ఇన్ కేస్ యూ కెన్ గో విత్ పర్టికులర్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటికల్లీ అవైలబుల్. ఓకే, ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, అవైలబుల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ డేటా టైప్ వచ్చేసి టెక్స్ట్, ఇది మనకి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి మనకి కాన్సెప్ట్స్. మనం రిపోర్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, టాస్క్ అండ్ ఈవెంట్స్. వాటిల్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తామో వాటి రిలేటెడ్ యూజ్ చేయమో, యూజ్ చేస్తే ఇవి చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, షేరింగ్ రిలేటెడ్ కానీ ఏపీఐ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ కానీ. ఇవి మనకేంటంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పే కొంత వస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా డిప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చా, డెవలప్మెంట్ లోనే చెక్ చేసుకోవాలి. అలానే సెర్చ్ స్టేటస్, ఎలా సెర్చ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో డేటా మనం ఏంటి, ఇవన్నీ మనము సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి మనం వన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ ద ఈజీ వేలో మనము ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సరే, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి డీటెయిల్ పేజ్ అంటారు. వన్స్ మనము టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏముంటుంది, డీటెయిల్ పేజ్ ఉంటుంది. అంటే మనకు మనము ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి సింగులర్ లేబుల్ క్యాండిడేట్, ఇది క్యాండిడేట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, క్యాండిడేట్ __ సి అంటే __ సి అని వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే __ సి అంటే మీకు వన్స్ ఈ ఏపీఐ నేమ్ అంటే ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్, కస్టమ్ ఫీల్డ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎనీ కస్టమ్ థింగ్ related to data model, custom objects or custom fields, you need to add this __ means you have to use in programming also you have to add this API name. Okay, suffix this __ c to the object name. Okay, automatically it will available. Okay, so we don't need to do anything here. You can provide the object name, that's it. Then you have to see once after saving the object, once we save చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కనబడుతుంది, విత్ __ c తో ఏపీఐ నేమ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం యూజ్ చేయాలంటే ఏమి యూజ్ చేస్తాము, ఇది యూజ్ చేయము, లేబుల్ ఇచ్చేది. ఏమి యూజ్ చేస్తాం, ఏపీఐ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఈ లేబుల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, యూఐలో కనపడటానికి మాత్రమే మనం లేబుల్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా,
మనం ఎండ్ యూజర్స్ మనము అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఉంటుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసరికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది మనకి ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్. వన్స్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటే డేటా మోడల్ గురించి తెలుసు. ఓకే, ఇవే మొత్తం మనకి ఒక 1 వీక్ పడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఇక్కడ మనము టేబుల్లో కాలమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాము, ఫీల్డ్స్ అంటాము. టేబుల్స్ లో కాలమ్స్ నేమ్ ఇక్కడ ఏమంటాము, ఫీల్డ్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి, ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏమైనా క్రియేట్ చేసాం న్యూ ఫీల్డ్స్, ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు. ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 4 ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయాయి. క్రియేటెడ్ బై అంటే నేమ్ ఫీల్డ్, ఆడిట్ ఫీల్డ్స్, వీటి రెండింటిని ఏమంటాం ఆడిట్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. ఒకటేమో క్రియేటెడ్ బై, ఇంకోటేమో లాస్ట్ మోడిఫైడ్. ఇది నేమ్ అంటేనేమో క్యాండిడేట్ నేమ్ ఇస్తాం కదా అది. నెక్స్ట్ క్రియేటెడ్ బై అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, టైం. ఓకే, అంటే ఓనర్ ఎవరు. ఓకే, దాని రిలేటెడ్. లాస్ట్ మోడిఫైడ్ బై అంటే లాస్ట్ గా ఎవరు చేంజ్ చేశారు రికార్డ్ ని, డేటాని ఎవరు చేంజ్ చేశారు, టైం స్టాంప్ ఏంటి. ఓకే, డేట్ అండ్ టైం. ఓకే, టైం స్టాంప్ ఏంటి. ఫైనల్ గా ఓనర్, ఆ రికార్డ్ కి ఓనర్ ఎవరు. ఓకే, ఇది ఓనర్ అనేది అందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే యాక్సెస్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 యూజర్స్ ఉన్నారు ఆర్ 4 యూజర్స్ ఉన్నారు, ఓన్లీ 2 యూజర్స్ కే యాక్సెస్ ఉండాలి రికార్డు, రిమైనింగ్ 2 యూజర్స్ కి రికార్డ్ అనేది. రికార్డ్ అంటే మనకి టేబుల్లో రో ఉంటుంది కదా, ఆ రోని ఇక్కడ ఏమంటాము రికార్డ్ అంటాము. ఆ రికార్డ్ యాక్సెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓనర్ బేస్ చేసుకుని జరుగుతుంది. సో ఇవి ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎనీ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్, you can see these are fields automatic. ఓకే, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ 4 ఫీల్డ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ న్యూ ఫీల్డ్, మనకేంటంటే క్యాండిడేట్ ఉంది, క్యాండిడేట్ ఉన్నారంటే క్యాండిడేట్కి ఏం కావాలి, మనకి క్యాండిడేట్ ఈమెయిల్ కావాలి, క్యాండిడేట్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి, క్యాండిడేట్ స్కిల్ ఏంటనేది తెలియాలి మనకి. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ రిక్రూటర్ కి అసైన్ అయ్యారు క్యాండిడేట్. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి. సో తెలియాలంటే ఏం చేయాలి, మనము కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలా. కాలమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి. సో కెన్ గో విత్ fields. Okay, these are the data types. You have to create a field. Before that you have to choose what is the data type. For phone number, one data type we have. For date of birth, one date is a data. I will explain the just what is the use of data type. Tomorrow we will start one by one data types. Once I will explain this thing, how we can create the tabs, we can discuss about tabs also. Okay, first thing is here non-specified. This is auto number. You know about this auto number. You have to generate the invoices or bills now. You are able to see these things like choose 001, 002, 003. Some code is there and bills. Okay, bill only you can provide, you can get the orders, like this type of things happening. So for that auto number, once you are creating any record, any row in the table, this is in case you have to use this data type auto number, the number will automatically increase. We have to, you don't require to provide any input your end. Okay, your input ఏమి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది ఆటో నెంబర్ అంటే. ఇది ఫార్ములా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఫార్ములా మనము ప్రోగ్రామింగ్ లా ఉంటుంది, మనం ఫార్ములా రాయాలి, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇది ఒక 1 డే పడుతుంది ఫార్ములాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్. ఇప్పుడు మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, క్యాండిడేట్ ఉంది, రిక్రూటర్ ఉన్నారు. క్యాండిడేట్ వచ్చేసి చైల్డ్, రిక్రూటర్ వచ్చేసి పేరెంట్ కదా. అంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం,
క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? రిక్రూటర్ క్రియేట్ చేస్తాం. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇవి రిలేషన్షిప్స్. ఇవి ఒక 1 క్లాస్ పడుతుంది. రిలేషన్షిప్స్ కూడా మొత్తం 1 or 2 క్లాసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి మీకు తెలుసు, చెక్ బాక్స్ అంటారు తెలుసు కదా. చెక్ బాక్స్ ఈజ్ యాక్టివ్ అన్నామా, చెక్ చేస్తాం చూసారా, యాక్టివ్ అనే దానికి చెక్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత కరెన్సీ, ఇన్ కేస్ మీరు అమౌంట్ కానీ ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ ఏమన్నా డేటా ఎంటర్ చేయాలంటే ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం? కరెన్సీ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డేట్, ఈ డేట్ అంటే డ్యూ డేట్ అని, ఓకే, స్టార్టింగ్ డేట్, ఎండ్ డేట్ అని, ఇలా కొన్ని కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఆ ఫీల్డ్స్ కి డేట్ ఫీల్డ్. ఇదేంటి? టైం, ఇన్ కేస్ టైం కూడా కావాలనుకుంటే డేట్ తో పాటు ఈ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం, డేట్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ ఎందుకంటే సపరేట్ ఉంటుంది, ఫార్మేట్ కోసం. మనం @ అని చెప్పేసి ఒక డొమైన్ నేమ్ .com .in.us అని ఇట్లా డిఫరెంట్ డొమైన్ మనకు ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఫార్మేట్ కోసం ఈమెయిల్ డేటా టైప్ కూడా ఉంటుంది. ఇది ఒక 1 year అనుకున్న 2 years బ్యాక్ ఏమో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. జియో లొకేషన్ మీరు సెట్ చేయొచ్చు. లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ గురించి ఐడియా ఉందా మీకు? సో ఇన్ కేస్ మీ ఊరికన్నా లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ గురించి ఐడియా ఉంటే జియో లొకేషన్ సెట్ చేయొచ్చు. అంటే మన ఏరియాని లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ చెక్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన లొకేషన్ సెట్ చేయొచ్చు. అంటే మనం డేటా క్రియేట్ చేస్తుంటే పర్టికులర్ కస్టమర్ కానీ వాళ్ళ లొకేషన్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు అక్కడ. ఓకే, గూగుల్ మ్యాప్స్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నంబర్, ఇది మీకు తెలిసిందే. నంబర్ ఫీల్డ్, ఏజ్ కానీ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు మనం. పర్సంటేజ్, మన పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా దాని రిలేటెడ్. ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి. ఫోన్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉందా మీకు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ +91 ఉంటుంది కంట్రీ కోడ్, తర్వాత 5 digits ఉంటాయి చూసారా, దానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 3 digits, నెక్స్ట్ 2 digits అని ఇట్లా మనకి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ కూడా ప్యాటర్న్ అంటాం. ఫోన్ నెంబర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో అలాంటివి కూడా ఏమంటే ఫోన్ అనేది డేటా టైప్ యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పిక్ లిస్ట్. పిక్ లిస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం కంట్రీ క్లిక్ చేయగల కంట్రీస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. మనమే ఒక కంట్రీ చూస్ చేసుకుంటాం కదా, అలాంటి వాటి కోసం మనం యూజ్ చేసేది అంటే పిక్ లిస్ట్. అలా కాకుండా మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. మల్టీ పిక్ లిస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే నీకు 100 వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి, కానీ నువ్వు ఒక 4-5 వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. సో అలాంటప్పుడు అంటే మల్టీ పిక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్, మన నార్మల్ గా ఈ నేమ్ అని, డిస్క్రిప్షన్ అని ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటికి ఏం యూజ్ చేస్తాము? టెక్స్ట్ అనే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా, ఇన్ కేస్ మీరు అడ్రస్ కానీ ఏమన్నా, అడ్రస్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, 4-5 lines వస్తుంది అడ్రస్ అంటే. సో దానికోసం ఏం యూజ్ చేస్తాము? టెక్స్ట్ ఏరియా. అంటే టెక్స్ట్ ఏరియాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే allows user to enter the combination of letters and numbers. ఇక్కడ వచ్చేసి అప్ టు 2 lines, that sequence lines. ఓకే, సెపరేట్ లైన్స్, సెపరేట్ లైన్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం. మనం సెపరేట్ లైన్స్ అంటే ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? అడ్రస్ కే కదా మాక్సిమం. సో అలాంటప్పుడు ఇది దీనికి వెళ్ళిపోతాం టెక్స్ట్ ఏరియా. మన టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్ ఉంది చూసారా, ఇదేంటి? మనం డిస్క్రిప్షన్ కానీ ఏమన్నా యాడ్ చేస్తుంటాం, బాడీ డేటా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా, ఒక 4-5 lines పారాగ్రాఫ్ కానీ యాడ్ చేయాలంటే ఏమి చేస్తాం? టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్. ఎన్ని లిమిట్స్ ఎంత? లిమిట్ ఎంత ఉంది? క్యారెక్టర్ లిమిట్ 1,31,000 అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేయాలి. టెక్స్ట్ ఏరియా రిచ్ అంటే మన లోగోస్, చిన్న ఇమేజెస్, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేయాలంటే ఏమి చేస్తాము? టెక్స్ట్ ఏరియా రిచ్ అంటే కలర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే టెక్స్ట్ కి అలాంటివి మనం ఏమి చేస్తాం? టెక్స్ట్ ఏరియా రిచ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే ఏంటి? మన పాస్వర్డ్ ఉందా, మీకేంటి స్టార్స్ వస్తాయి, లేకపోతే డాట్స్ వస్తాయి. దానికోసము టెక్స్ట్ ఏరియా ఎన్క్రిప్టెడ్ యూజ్ చేస్తాం మీకు. నెక్స్ట్ టైం, మనం ఏం చూసాము? డేట్ చూసాము, తర్వాత డేట్ అండ్ టైం చూసాము. నెక్స్ట్ టైం, ఓన్లీ టైం ఒకటే యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఒక ఫీల్డ్ అంటే ఒక కాలంలో వాల్యూ. సో నువ్వేం చేస్తాము? టైం యూజ్ చేస్తాం.
URL యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూజర్ రిలేటెడ్, క్యాండిడేట్ రిలేటెడ్ లింక్డ్ఇన్ కానీ ఇట్లాంటివి యాడ్ చేయాలంటే అతనివి అక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే వేరే రిక్రూటర్ ఎవరన్నా ఆర్గ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ క్యాండిడేట్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే అసలు ఇక్కడ లింక్డ్ఇన్ చెక్ చేద్దాము ఇవన్నప్పుడు మనం ఏంటి URL లాగా ఇచ్చేస్తాం. అక్కడ ఏం చేస్తారు లింక్డ్ఇన్ URL యాడ్ చేసేస్తాం. అది క్లిక్ చేయడం ఏం జరిగింది లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ అయిపోయింది డైరెక్ట్. ఇలాంటి వాటి కోసం మనం ఏం చేస్తాము URL సెట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, ఈ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవి 1 by 1 రేపు ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి చెప్తా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేసాను ఆబ్జెక్ట్. క్యాండిడేట్ లో ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ క్యాండిడేట్ ఫోన్ ఒకటిస్తున్నాం. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం డేటా టైప్. నెక్స్ట్ మనము ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫీల్డ్ నేమ్ ఇస్తున్నాం మొబైల్ అని ఇచ్చి. ఓకే, మొబైల్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఈ డిస్క్రిప్షన్ హెల్ప్ టెక్స్ట్. హెల్ప్ టెక్స్ట్ అంటే సమ్ టైమ్స్ మీరు ఏంటంటే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఐ సింబల్ వస్తుంది పైన క్లిక్ చేయగల ఏంటంటే మీరు ఏ డేటా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ పర్పస్ ఏంది ఫీల్డ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అది ఎండ్ యూజర్స్ అంటే డేటా ఎంటర్ చేసేవాళ్ళు. డిస్క్రిప్షన్ అంటే యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా అసలు ఈ ఫీల్డ్ అనేది మనకు తెలియాలి కదా. మనకు తెలియడానికి ఎందుకు క్రియేట్ చేసామనేది డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం. డిస్క్రిప్షన్ హెల్ప్ టెక్స్ట్. యాజ్ ఏ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవలపర్ మీరు డేటా ఫీల్డ్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నా డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేయాలి. హెల్ప్ టెక్స్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎండ్ యూజర్స్ కి అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఎందుకు యూజ్ ఏంటి మనము ఎందుకు ఎంటర్ చేయాలి వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది. కానీ యూజెస్ ఏంటి ఎవరికి యూజ్ ఏంటంటే అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడంటే మనం యాడ్ చేస్తామంటే హెల్ప్ టెక్స్ట్ అనేది బిజినెస్ సైడ్ పీపుల్ అడిగితేనే హెల్ప్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఈ ఫీల్డ్ కొంచెం అర్థం కాదు ఏ డేటా ఎంటర్ చేయాలో, సో మీరు హెల్ప్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేయమని చెప్పేసి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి సేవ్ చేసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు డేటా ఎంటర్ చేస్తారో సేవ్ చేశారనుకోండి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ బట్టి ఏం యాడ్ చేయాలి ఫోన్ నెంబర్ సేవ్ చేస్తే ఏం చేసింది ఎర్రర్ త్రో చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ వితౌట్ వాల్యూ అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ లేకుండా ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు క్రియేట్ ఎనీ రికార్డ్ యూ కాంట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఓకే రిక్వైర్డ్ అని. ఓకే, రిపోర్ట్ టైప్ లో యాడ్ అవ్వాలా ఇది తర్వాత చెప్తా. రిపోర్ట్ టైప్స్ అనేవి మీకు వస్తే అప్పుడు అర్థమైంది. ఇన్ కేసు కంప్లీట్ గా ఆ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ లోకి మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ వచ్చేయాలి. వాల్యూ ఉండాలి డిఫాల్ట్ గా ఒక వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంకా అదే వాల్యూ ఉండాలి కంటిన్యూస్. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇలా మనము నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ప్రొఫైల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ఫీల్డ్ కదా మనం క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ. ఆ ఫీల్డ్ కి సెక్యూరిటీ ఏ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి అంటే ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. మనము ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. విజిబుల్ రీడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇదేమో ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికి, ఇదేమో రీడ్ అండ్ ఎడిట్ చేయడం. రెండు తీసేస్తే వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్ అనేది లాగిన్ అయిన యూజర్స్ కి ఫీల్డ్ అనేది కనపడదు, విజిబుల్ ఉండదు. సో దానికోసం దేని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాం ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మన యాప్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది కదా చెక్ చేసి ఓకే. ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి లేఅవుట్స్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఇది తర్వాత వస్తుంది కాన్సెప్ట్ లేఅవుట్స్. సేవ్ అండ్ న్యూ అంటేనేమో న్యూ ఇంకొక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి సేవ్ అండ్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇన్ కేస్ మనకి ఇక్కడ కనపడాలి కదా ట్యాబ్ లో కనపడాలని చెప్పాం కదా. రిక్రూటింగ్ యాప్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఈ ట్యాబ్ లో ఏమున్నాయి హోమ్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి క్యాండిడేట్స్ కావాలి. సో క్యాండిడేట్స్ కావాలంటే నేనేం చేయాలి ఓకే
దానికోసమే గో టు సెటప్కి వెళ్ళండి. సెటప్కి వెళ్ళేసి ఇది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ వీటికి యూజ్ అయ్యేది. ఓకే, ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్తాను 1 by 1. ఇప్పుడు వాటికైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్కి వెళ్ళి మనం క్రియేట్ చేయాలి. కమింగ్ టు ద tabs, how we can create the tabs, where we have to create. Okay, go to setup and search with tabs. Okay, user interface లో ఓకే, ఈ ట్యాబ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్ అయితేనేమో ఇది క్రియేట్ చేయాలి. లేదు, నాకు ఒక వెబ్ ట్యాబ్ కావాలి. వెబ్ ట్యాబ్ అంటే ఏంటి? యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఆ సైట్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ సైట్కి. సో మనం google.com అని ఇట్లా ఇచ్చేస్తే మన దగ్గర నుంచి అంటే మన పేజీలో నుంచి ఒక ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగలే రీడైరెక్ట్ అవడానికి ఆ పేజ్కి ఆ సైట్కి. తర్వాత ఇవి వచ్చేసి మీకు క్లాసిక్ అని చెప్పాను, విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ డెవలప్మెంట్ లో వస్తుంది ఇదంతా. ఇది కూడా లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. లైట్నింగ్ ఔరా, లైట్నింగ్ ఎల్డబ్ల్యూసి అన్నా కదా, ఈ 2 థింగ్స్ వాటి రిలేటెడ్. ఓకే, ఇవి మనకి ట్యాబ్స్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? క్యాండిడేట్. ఓన్లీ ఒక కస్టమ్ ఆబ్జెక్టే మనం క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు. సో కంపల్సరీగా ట్యాబ్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఏదో కలర్ ఉంది కదా అంటే కుదరదు, మనం ఏంటి ట్యాబ్ స్టైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ట్యాబ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి ఇలా మనకి దేని రిలేటెడ్ ఇది ఏంటి అనేది చూసుకొని చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ యాక్సెస్ రిలేటెడ్. ట్యాబ్ కూడా విజిబుల్ ఉండాలా, ఉండకూడదు. ఓకే, యాక్సెస్ అనేది అంటే యాప్ పర్మిషన్ ఉంది నీకు, కానీ ట్యాబ్ పర్మిషన్ ఉండాలా, ఉండకూడదు. ఓకే, ట్యాబ్ పర్మిషన్ అంటే 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏమన్నాయి? డిఫాల్ట్ ఆన్ అంటే ఇక్కడే కనపడుతుంది ట్యాబ్. డిఫాల్ట్ ఆఫ్ అంటే ట్యాబ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, కానీ మీకు ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ చూసారా మనకి, ఇక్కడ మనకి యాప్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ ఉందా, అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా, అప్లికేషన్స్ కింద ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాబ్ హిడెన్. ట్యాబ్ హిడెన్ అంటే అసలు ఆ యూజర్ కి ఆ ట్యాబ్ అనేది విజిబుల్ ఉంటుంది ఎక్కడ. సో దాని పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తామో ఈ ట్యాబ్ సెట్టింగ్స్ లో ఇది ట్యాబ్ యాడ్ చేస్తాం. ప్రొఫైల్స్, ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి విజిబుల్ ఉండాలి ట్యాబ్ అనేది, హిడెన్ అయి ఉండాలా, ఆఫ్ అయి ఉండాలా, ఆన్ అయి ఉండాలా అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోండి. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఏ యాప్ కి ఈ ట్యాబ్ అవైలబుల్ ఉండాలి. ఏ యాప్ కి? మన యాప్ ఏంటి? రిక్రూటింగ్ యాప్. ఇక్కడ అన్ని యాప్స్ నేను ఎక్కడ ఇస్తున్నాను? ఓన్లీ రిక్రూటింగ్ యాప్ ఒక్కదానికి నేను ఈ ట్యాబ్ అవైలబుల్ ఉండాలని చెప్పేసి ఇచ్చేసి, అంటే మిగతా సేల్స్ కానీ వేరే యాప్స్ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఆ ట్యాబ్ అనేది విజిబుల్ ఉండదు, కనపడుతుంది. ఓన్లీ ఎవరికి ఉంటుంది? ఇక్కడ వెబ్ ట్యాబ్ కూడా సింపుల్ గా ఫుల్ పేజ్ విడ్త్ అలా ఏంటని ఇచ్చేసి ఎలా కనపడాలి పేజ్ కానీ ఏదైనా రీడైరెక్ట్ అవ్వాలంటే 2 కాలమ్స్ ఇస్తా, లేకపోతే ఎట్లా కనపడాలి అంటే రీడైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తే మన సెటప్ ఏమన్నా కనపడాలో అవసరం ఏంటి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి, ట్యాబ్ లేబుల్, ట్యాబ్ నేమ్, ట్యాబ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉండాలి, అవైలబుల్ ఫీల్డ్స్ మనకి
ఇది ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు, తర్వాత చెప్తాను. అట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి రీడైరెక్ట్ అయ్యే యూఆర్ఎల్ అని చెప్పాను కదా, గూగుల్ అని ఇట్లా యూఆర్ఎల్ యాడ్ చేసేసి మొత్తం ఇన్ కేసు మీరు అక్కడ ఏమన్నా పాస్ చేయాలనుకుంటే యూఆర్ఎల్ డేటా ఏదన్నా ఇక్కడికి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు ఫీల్డ్స్ అని. మనం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనసు ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమొస్తుందంటే HTTP సేమ్ మళ్ళీ ఏంటి ప్రొఫైల్స్ తర్వాత యాప్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసి నువ్వు సేవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది అన్నిటిలో నేను ఉంచుతున్నాను ఇలానే. ఇప్పుడు అన్ని ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసాము, 2 ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఒకటేమో కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్, ఒకటేమో వెబ్ ట్యాబ్. ఇవి తర్వాత చూద్దాం. మీకు లైట్నింగ్ అను విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ఇక్కడ ట్యాబ్ లాగా చూపించాలంటే క్లిక్ చేయగలనే మీకు పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి, లేకపోతే క్లిక్ చేయగలనే లైట్నింగ్ ఔరా కాంపోనెంట్ వెబ్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇవి యూజ్ చేస్తాం ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. సరే ఇప్పుడు మన యాప్ ఏంటి, రిక్రూటింగ్ యాప్ కదా, ఓన్లీ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాము, 2 యాడ్ అవుతున్నాయో లేదో చూద్దాం. చేసిందా క్యాండిడేట్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే మామూలుగా అయితే ఆ యూఆర్ఎల్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. మనం ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి www.google.com అని ఇచ్చాము. మనం ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి google.com అని ఇచ్చాము, www.google.com అని ఇవ్వాలి. సరే మనము క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ క్లిక్ చేయడం ఏమొచ్చింది, ట్యాబ్ ఇలా వచ్చేసింది. ఇక్కడ న్యూ బటన్ ఉందా, ఆ న్యూకి వెళ్ళండి. న్యూకి వెళ్తే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, నేమ్ ఫీల్డ్ ఉందా, మనము స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్ క్యాండిడేట్ వచ్చేసి జాన్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, జాన్ అని ఇచ్చాను. మొబైల్ నంబర్ వచ్చేసి ఓకే నంబర్ ఇచ్చేసాను. ఓనర్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఓనర్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా 25 IT నేను సేవ్ చేసేసాను డేటా. వన్స్ సేవ్ చేసిన తర్వాత డీటెయిల్ పేజ్ వచ్చేసి డీటెయిల్ పేజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, నేమ్ ఉంది, మొబైల్ నెంబర్ ఉంది, ఓనర్ ఉంది. ఇవి వచ్చేసాయా, క్రియేటెడ్ బై ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, టైం స్టాంప్ ఏంటి, డేట్ అండ్ టైం. లాస్ట్ మాడిఫై కూడా నేను లాస్ట్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 10/16 ఉంది, 10/17 అయింది కదా. ఒకవేళ నేను ఎడిట్ ఉందా, ఎడిట్ చేసి సింపుల్ గా నేను 9 ఇచ్చా రైట్ ప్లేస్ లో సేవ్ చేసాను అనుకోండి, టైం స్టాంప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. నేను కాకుండా మీలో ఎవరన్నా అప్డేట్ చేశారనుకోండి రికార్డు, ఈ ఎక్స్ట్రా 25 80 ప్లేస్ లో మీ యూజర్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసిందా 10/17 అంటే టైం స్టాంప్ అంటే ఎప్పుడు మాడిఫై చేశారు, లేకపోతే ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు మాడిఫై చేశారు. ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఆడిట్ అంటాం, ఆడిట్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. మీరు రెండింటిని ఏమంటాము, ఆడిట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద ఆడిట్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్, మీరు చెప్పాలి ఏంటి, క్రియేటెడ్ బై, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ బై, ఇవన్నీ ఆడిట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇవి మనకేంటి ట్యాబ్స్, how we can create the tabs and how we can use the tabs. ఇవి ట్యాబ్స్. ఓకే, ట్యాబ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే మనము క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా చూడటానికి. ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే టేబుల్లో ఉన్న రోస్ ఉంటాయి కదా, రోస్ చూడాలన్నా ఒక్కొక్క రోస్ ఒక్కొక్క రూమ్ కానీ అన్ని రోస్ మనం ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తాం. అలానే ఏదన్నా సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలంటే పేజ్ కి మనం ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మన యూఐ నుంచి. అలానే లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ కానీ మీరు ట్యాబ్ ద్వారా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే, యూఐ నుంచి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఏంటంటే ట్యాబ్. అంటే ట్యాబ్ ద్వారా కూడా మనము లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్, ఔరా కాంపోనెంట్, విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ ని చూపించచ్చు. దీస్ ఆర్ ద tabs. Okay, how we can create the tab and what is the usage of tabs. Okay, discuss now. Okay, time kada
నెక్స్ట్ ఈ ట్యాబ్స్ కి మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగలనే మీకేమొచ్చింది, ఇక్కడ టేబుల్ లాగా వస్తుంది. టేబుల్ లాగా వస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ రికార్డ్. సెకండ్ క్రియేట్ చేస్తాం, లైక్ జాన్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఏంటి, లెనిన్ అంటాను. ఓకే, సేవ్ చేసాం. సరే, మళ్ళీ నేను ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు, 2 రికార్డ్స్. ఇలా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే, ఇలా కనపడేదాన్ని ట్యాబ్ క్లిక్ చేయడం ఓపెన్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దీన్ని లిస్ట్ వ్యూ అంటాం. ఏమంటాము, లిస్ట్ వ్యూ అంటాం. ఓకే, లిస్ట్ వ్యూ, నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ. దట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మనకి రియల్ టైమ్ లోకి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక 20,000, 30,000, 50,000 రికార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs రికార్డ్స్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒకవేళ ఎండ్ యూజర్ నువ్వు, నాకేంటి నా రిలేటెడ్ రికార్డ్సే కనపడాలి. ఇప్పుడు నువ్వు సేల్స్ టీమ్, నువ్వు వేరే టీము, నువ్వు సిఎఫ్ఓ ఒకతను అన్నాడు, నీకేంటి కొన్ని రికార్డ్సే కనపడాలి, నీకు కొన్ని రికార్డ్స్ కనపడాలి లిస్ట్ వ్యూలో, ఈ సిఎఫ్ఓకి అన్ని రికార్డ్స్ కనపడాలి. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, యాజ్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా మనము లిస్ట్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవి రీసెంట్లీ, ఇవేంటి ఆల్. ఓకే, నేను ఒకవేళ ఏదన్నా ఫిల్టర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే, ఫిల్టర్ అని ఉందా, ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తాను. దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి, నేను న్యూ లిస్ట్ వ్యూ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ లిస్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి సెట్టింగ్ సింబల్ ఉందా, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మై క్యాండిడేట్స్ అంటే నీ క్రియేట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఐ కెన్ సీ దిస్ లిస్ట్ వ్యూ, ఆల్ యూజర్స్ కెన్ సీ దిస్ లిస్ట్ వ్యూ, ఆర్ షేర్ లిస్ట్ వ్యూ విత్ గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్. అంటే ఎవరికి విజిబుల్ ఉండాలి లిస్ట్ వ్యూ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయగల ఎవరికి అవైలబుల్ ఉండాలి, ఓన్లీ ఐ కెన్ సీ. అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగల ఏముంటుంది, మనం క్రియేట్ చేసిన మై క్యాండిడేట్స్ అనే ఇది లిస్ట్ వ్యూ. ఓకే, ఇలా మనకి మీకు ఫిల్టర్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, దీనికి క్యాండిడేట్ నేమ్ కంటైన్స్ నేను జాన్ అని ఇచ్చాను, లేకపోతే జేహెచ్ అని ఇచ్చాను. జేహెచ్ అని ఇచ్చి నేను సేవ్ చేస్తాను. ఓన్లీ జాన్ అనేది ఒకటే వస్తుంది. జేహెచ్ తో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓన్లీ ఆ రికార్డ్స్ వాటికి, అంటే ఈ లిస్ట్ వ్యూలో మై క్యాండిడేట్ లో. అదే ఆల్కి వెళ్తే ఏమున్నాయో అన్ని వస్తాయి. మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తా, లిస్ట్ వ్యూ గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే, మీకు డేటా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అసలు మీరు ట్యాబ్ క్లిక్ చేయలే, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ రికార్డ్ పేజ్కి వెళ్ళకుండా ఇలా వస్తుంది అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ట్యాబ్ అంటే ఏంటి, దేనికి రిప్రజెంటేషన్, ఆబ్జెక్ట్. మనం ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగలే టేబుల్ ఓపెన్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగల టేబుల్ ఓపెన్, టేబుల్ ఏముంటుంది, రికార్డ్స్ ఉంటాయి. టేబుల్ ఏంటి, రోజ్ కదా మామూలుగా అయితే టేబుల్లో ఉండేది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంటుంది, రికార్డ్స్ అంటాం. ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆ రికార్డ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అయిపోయి, ఇన్ కేస్ న్యూ రికార్డ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా న్యూ ఆప్షన్. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని salesforce.com ప్రీడిఫైన్డ్ గా ప్రొవైడ్ చేసి, నేను చెప్పే కదా, ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే 60% ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్రెడీ salesforce.com ప్రొవైడ్. ఓకే, we can enhanced or adding a new customizations. ఇంకేమైనా న్యూ కస్టమైజేషన్స్ కావాలంటే అలా యాడ్ చేసుకుంటారు. అడ్మిన్ పార్టే మనకు 50-60% సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసేసి, మిగతా 40% ఆర్ 50% కోసం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఏమంటాడంటే నాకు ఫుల్ కస్టమైజేషన్ కావాలి, ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఏమంటారంటే నాకు అసలు కస్టమైజేషన్ వద్దు, విత్ ఇన్ ద
కాన్ఫిగరేషన్ విత్ ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఓన్లీ నాకేంటి అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటారు, అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉండని చెప్తాను, అంటే డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళొద్దని చెప్తాను. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి ఏంటి లిస్ట్ వ్యూ ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను లిస్ట్ వ్యూ గురించి ఇంకా క్లారిటీగా క్లియర్గా. అంటే ఇవి సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈజీగా అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు వద్దు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టైం ఉంది కదా, మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, క్యాండిడేట్. ఓకే, అంతే కదా, క్యాండిడేట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది. గుర్తుంచుకోండి, నేను ఒక ట్యాబ్ లోనేమో యాజ్ అడ్మిన్ గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమేం చేస్తుంటాం, ఇంకో ట్యాబ్ లోనేమో టెస్టింగ్, మనం చేసిన దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ డేటా క్రియేట్ చేసేదంతా ఒక ట్యాబ్ లో చేస్తుంటాను, ఇంకో ట్యాబ్ లోనేమో సేమ్ ఇవి కూడా అంతే, ఒక ట్యాబ్ లోనేమో ఈ కాన్సెప్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ చేయడం, ఇంకో ట్యాబ్ లో టెస్ట్ చేసుకోవడం వర్క్ అవుతున్నాయా లేదో ప్రాపర్ గా ఏంటి మనం చేసిన దానికి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ న్యూ ఫీల్డ్ లో ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడేంటి మనం ఫోన్ ఒకటి తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఏం కావాలా మనం ఈమెయిల్ కావాలి. సేవ్ అండ్ న్యూ ఈమెయిల్ కూడా వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డేట్ ఫీల్డ్, ఒక డేట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను చూసారా, ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మనము ఫీల్డ్ లేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేట్ స్పేస్ ఆఫ్ స్పేస్ బర్త్ అని ఇస్తే స్పేస్ కి అండర్ స్కోర్ వచ్చేసింది. ఏపీఐ నేమ్ ఏమొచ్చింది, అండర్ స్కోర్ వచ్చిందా, మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత చివరిలో ఏమొచ్చింది అండర్ స్కోర్ సి అని వచ్చేసి. ఓకే, ఏపీఐ నేమ్. ఓకే, సి అంటే ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఫీల్డ్ కానీ, అంటే మనం చూడంగా ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినవి అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి డేట్. సేవ్ అండ్ న్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టిక్ లిస్ట్ తీసుకుంటాం, అంటే here I'm adding pick list proof. Okay, ఇక్కడండి గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ ఇవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గ్లోబల్ యాక్షన్స్ గురించి, గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ గురించి, అంటే ఒక చోట యాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు, అది ఒక వే. లేదు నేను కస్టమైజ్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి, పాస్పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. ఓకే, ఇవి ప్రూఫ్స్ మనకి నేను యాడ్ చేశాను, ఇవి 1 by 1. నెక్స్ట్ అంటే ఇవి మీకు ఇంకా చెప్పట్లేదు ఫుల్ పేజ్డ్గా, ఇవి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమైందండి క్లియర్గా. ఇంకా సేవ్ అండ్ న్యూ, జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే డేటా టైప్ గురించి చెప్తాను ఎలా ఏంటి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, టెక్స్ట్ ఆర్ ఏజ్,
ఏజ్ కావాలంటే ఏం తీసుకోవాలి, నెంబర్ తీసుకుంటాను. నెంబరే కదా ఏజ్ మనకి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏజ్ అనేసి లెంత్ ఎంత ఉండాలి, కరెన్సీకి కానీ ఈ నెంబర్కి కానీ లెంత్ ఇవ్వాలి. ఈ రెండు కాంబినేషన్ కలిపి 18 ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ 14, ఇక్కడ 4 తీసుకోవచ్చు, అందుకంటే తక్కువ తీసుకోవచ్చు. రెండింటి మీద కలిపి ఎంత ఉండాలి, 18 ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు 100.5602 అంటే అవన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 100 ఉంది, 5602 ఎన్ని 4 ఒక 3 ఎన్ని 7 అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం 7. అలా మనకి ఎంత లిమిట్ ఉంది మొత్తం 18, టోటల్ 18 ఉండాలి. ఇప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూస్ నువ్వు 12 తీసుకో, 6 ఇవి తీసుకో, నీ ఇష్టం, అది షేరింగ్ అనేది. ఓకే, కానీ మొత్తం ఎంత ఉండాలి, టోటల్ 18 ఉండాలి. ఏజ్ కాబట్టి మనకి డెసిమల్ అవసరం లేదు కదా, ఇవ్వచ్చు. 6.3 20.3 అంటే 20 years 3 months అని అలా ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ అవసరం లేదు కదా. సో ఏజ్ నెక్స్ట్, దెన్ సేవ్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ డేటా టైప్స్ రేపు చెప్తాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ యూఐకి వచ్చేసి ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి. రీఫ్రెష్ చేసి మన క్యాండిడేట్ ఉంది కదా, క్యాండిడేట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసేయండి. 2 ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు న్యూ క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓన్లీ ఇవే అవైలబుల్ ఉన్నాయా అంటే ఏంటి, మనము ఫీల్డ్ పర్మిషన్ అన్నా ఇచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ఇది యూజర్ కంటే కన్ఫర్మ్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం ఫీల్డ్స్, క్యాండిడేట్ లోనే కదా చేసాం ఫీల్డ్స్ అన్ని. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, నేమ్ అంటే మీకు తెలిసిందే, ఏజ్ ఒకటి మనం యాడ్ చేసింది, నంబర్ డేటా టైప్, తర్వాత ఈమెయిల్ ఫోన్ డేటా టైప్, ప్రూఫ్ పీక్ లిస్ట్. లేఅవుట్ లో యాడ్ అవ్వాలి. ఈ లేఅవుట్ లో యాడ్ అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయా, పేజ్ లేఅవుట్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ క్యాండిడేట్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను, జస్ట్ నేను ఇప్పుడు చూపించడానికి యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, యాడ్ అయి ఉన్నాయని క్యాండిడేట్ శాంపిల్ వచ్చేసాయి కాదు, మొబైల్ ఈమెయిల్ అన్నీ వచ్చేసాయి. ఓకే, ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. క్రౌడ్ వచ్చేసి ఓకే, వచ్చేసారా. సో నేను న్యూ క్రియేట్ చేయాలంటే వచ్చేసా మొత్తం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, రామ్ అని ఇచ్చాను, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఈమెయిల్ ఇచ్చాను, abc@gh.com అని ఇచ్చాను, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, క్యాలెండర్ వచ్చేసింది కదా మనకి, మనము డేట్ ఏ ఇయర్ ఏంటి అనేది ఓకే ఇలా ఇచ్చేసాం. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ప్రూఫ్ మనం యాడ్ చేసిన పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు ఏమో చేసాయా,
నేను ఆధార్ కార్డు తీసుకుంటాను. ఓకే, ఏజ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన ఫార్ములా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అంటే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ ఏం పడాలి, ఎన్ని ఇయర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 20 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ అనుకున్నాను. ఓకే, 19 అనుకోండి. ఓకే, 19 ఇయర్స్. ఈ 19 ఇయర్స్ ఇట్లా మనము డేటా సేవ్ చేసేస్తాం. మనము ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లో తర్వాత డేటా డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మామూలుగా అయితే సేల్స్ ఫోర్స్ కాకుండా వేరే టెక్నాలజీస్కి వెళ్ళినప్పుడు స్క్రాచ్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఏంటి పేజ్ డిజైన్ ఇవన్నీ చేయాలి. మనకి ఏంటి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ లో 60% ఫంక్షనాలిటీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం, ఎడిట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం. మాకు ఇప్పుడు ఏంటి ఈ రికార్డ్ అవసరం లేదు, అది ఈ రికార్డు టెస్ట్ వన్ డో అనేది అవసరం లేదు, డిలీట్ ఆప్షన్ ఉందా, కాకపోతే చెక్ చేసుకొని డిలీట్ చేయాలి కొన్ని వాల్యూస్. ఇది అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలా మనము డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వే we can create objects, fields, tabs. ఓకే, ఇవాళ డిస్కస్ చేసినవి ఒకసారి తరువుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే మీకు ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంటుంది. ఆఫ్టర్ 2 days ఆర్ 3 days తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నా సైడ్ నుంచి ఒకటి చెప్తాను, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటాయి, మీకు లెర్నింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే గైస్. హలో సార్. చెప్పండి అమ్మ, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా? సార్ యాక్చువల్గా నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, యాప్ మేనేజర్ లో కనిపిస్తుంది, బట్ అది నేను ఏవైతే చేంజెస్ చేశానో అవి చూద్దామంటే కనిపించట్లేదు. అలా Okay, అప్లికేషన్ నాకు కనిపించట్లేదు. అప్లికేషన్ కనపడలేదా? నార్మల్ గా అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాయి అప్లికేషన్స్. అవునవును, అక్కడే సెర్చ్ ఇక్కడికి వస్తాయి కదా, చేశాను. ఇక్కడ కనపడలేదంటే మీరు ఏంటంటే యాప్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. యాప్ పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చి ఉండకపోవచ్చు. వన్స్ మీరు ఆ యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి గో టు సెటప్ ఉంది కదా, మనకి సెటప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆబ్జెక్ట్ మనకి యాప్ మేనేజర్ ఉంటుంది కదా, యాప్ మేనేజర్కి వెళ్ళేసి ఆ యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఒకటి చెక్ చేసుకోవచ్చు. పర్టికులర్ యాప్ ఇప్పుడు మనకి రిక్రూటింగ్ యాప్ ఉంది కదా, ఇది ఈ రిక్రూటింగ్ యాప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎడిట్ ఆప్షన్. ఎడిట్కి వెళ్ళేసి మీరు ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చారో ఒకసారి చెక్ చేయండి. అంటే ఎలా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఎలా చెప్తాను, ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు నావిగేషన్ ఐటమ్ ఉంది, ఇవి మీకు ఐడియా ఉంది, ట్యాబ్స్ యాడ్ చేశారు. ఇక్కడ యూజర్ ప్రొఫైల్స్, ఇక్కడ మీరు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. మీరు ఏ ప్రొఫైల్ యూజరు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆ ప్రొఫైల్ యాడ్ చేయండి. ఆ ప్రొఫైల్ యాడ్ చేస్తే మీకు విజిబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాప్ అనేది విజిబుల్ ఉంటుంది. లేదు అంటేనేమో మీరు ఏ ప్రొఫైల్ కి అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే గో టు సెటప్. ఇది నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది మీకు, అని మీరు సార్ చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. అందుకనే చెప్తున్నా. ప్రొఫైల్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్, మనకి ఈ ప్రొఫైల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ప్రొఫైల్స్ లో ఎస్ లెటర్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే ఈ ప్రొఫైల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీకు అన్ని పర్మిషన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. మీకు కావాల్సిందంటే యాప్ పర్మిషన్స్ కదా, ఇక్కడ యాప్ పర్మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. గో టు ఎడిట్, ఇక్కడ కస్టమ్ యాప్ సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయా, ఇక్కడ మనకి రిక్రూటింగ్ ఉందా ఇది చెక్ చేయండి. ఇక్కడ లేకపోతే అంటే 2 ways లో చేయొచ్చు, యాప్ నుంచి చేయొచ్చు, ప్రొఫైల్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది చేసేసుకోండి. డిఫాల్ట్ యాప్ కావాలనుకుంటే నేను సేల్స్ యాప్ ఇచ్చాను,
అలా కాకుండా నాకు డిఫాల్ట్ యాప్ అనేది ఏది ఉండాలి, రిక్రూటింగ్ అంటే నేను నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా మనకు ఓపెన్ అయ్యే యాప్ ఏంటి, రిక్రూటింగ్ యాప్, డిఫాల్ట్ యాప్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా లాగిన్ అయింది. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇవి చెక్ చేయండి. ఓకే 2 ways లో ఎనీవే ఏదో ఒక వేలో చెక్ చేయండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చెప్పారు కదా, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మనము స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అలా సేమ్ ఇవ్వచ్చు సార్? మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ యాప్ ఇప్పుడు అకౌంట్ ఉంటే అకౌంట్ నేమ్ మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే But- కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాము. అది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల. అంటే ఏపీఐ నేమ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. లేబుల్ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. కాకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనమే, ఎందుకంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు, ఆర్గనైజేషన్ నుంచి లెఫ్ట్ అవుతారు, వేరే అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెవలపర్ వస్తాడు, ఓకే వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయాలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డేటా క్రియేషన్. సో మీరు ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటేనే బెటర్. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, okay guys. Yeah, thank you for joining. See you tomorrow.